for putting yourself some positive ideas, because no one want to carry the own image wherein that they may be marked you some which is unwanted from your side, है ना. हर कोई चाहता है कि हमारा इमेज बढ़िया तरीके से बना रहे, राइट, और हमारे को हर कोई अच्छी तरह से पहचाना जाए, right? And accordingly, our behavior, our approach, our upbringing, our attitude, our meeting with people, gracing with the people, वो हमारा सारा automatically वो चीज से होता है कि due course of time we should be in position to develop a reputation as a good person or whatever image we want, right? The small story for this is अल्फ्रेड नोबल का नाम आपने सुना होगा या सुना है शायद, because Alfred Nobel is a person famous for Nobel Prize. I hope everybody of you are aware about it. His name is, he is a scientist, Alfred Nobel, right? And everyone of the entire world is recognizing him for Nobel Prize. Is it right or what? Have you heard of Nobel Prize or not? Anyone can answer, so I can go ahead with it and assume that you are listening to me. Yes, sir, I have heard about the Nobel Prize. Right. Okay, now we'll go ahead with this. And Alfred Nobel is a person known for his Nobel Prize activity. But fact is this, Alfred Nobel is a person who is invented dynamites, right? So डायनामाइट मतलब वो जो बारूदें बनती है ना, वो बारूद बनाने के लिए उसका रिसर्च था. एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बहुत सारे सोल्जर्स जो है जख्मी हो गए, उनके हाथ पैर टूट गए, बॉडी इज डीनेचर्ड, जो बॉडी का नेचर है, हेड टूट गया, कान टूट गया, एंड डिस्ट्रक्चर्ड बॉडी हो गया था. एंड द नेबरिंग रिलेटिव्स ऑफ दैट सोल्जर वेर कर्सिंग, है ना, उसके जो रिश्तेदार थे, माँ बाप भाई बहन जो भी जिसका कोई गुजर गया, तो दे वेर क्राइंग एंड कर्सिंग कि भाई ये जिस किसी ने ये चीज का इन्वेंशन किया हुआ है डायनामाइट का, है ना. 1-to-1 वॉर में क्या होता था कि जब तलवार से लड़ाई किया तो फिर वो एक्चुअली उतना ब्रूटल नहीं दिखता जितना डायनामाइट से बॉडी ब्लास्ट होने के बाद में डीनेचर्ड हो जाता है, इतना खराब लगता है वो सारा. तो वो सब लोग गाली दे रहे थे. एंड अल्फ्रेड नोबल वाज द पर्सन हु वाज विजिटिंग, जो वॉर फील्ड में घूम रहा था. एंड देन ही हैज सीन, राइट, कि लोग उसको गाली दे रहे और उसको मतलब नॉट दे वर नॉट नोइंग दिस इज अल्फ्रेड नोबल, है ना. वो कर्सिंग करना दैट हैज टच टू हिम. एंड देन ही थॉट दैट कि मेरे इन्वेंशन से इतने सारे लोग दुखी हो गए. देन वट एवर अमाउंट, वो जो नोबेल प्राइज है ना, Nobel Prize for Peace, Nobel Prize for Research, Nobel Prize for Social Work, and I don't know how many areas Nobel is offering prizes. तो इसमें से नोबेल पीस प्राइज वाला जो था, वो पीस प्राइज भी इसने देना शुरू करा. कौन से पैसे से? जिससे इसने डायनामाइट से पैसे कमाया था. डायनामाइट इन्वेंशन करने के बाद में जो पैसा मिला, उस पैसे को उसने फंड रिजर्व कर दिया और उस पैसे से नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, राइट. Now, this story is intended to share with you because what type of image you want. Now, over the period of time, people forget Alfred Nobel is a person who invented dynamite. जिसने डायनामाइट की खोज किया वो अल्फ्रेड नोबेल है, ये लोग भूल गए. और लोग अभी ये याद रखते हैं कि नोबेल जो है ये नोबेल प्राइज के लिए फेमस है. That his invention which was against mankind, human beings, वो हम लोग भूल गए. Entire world, rather हमने entire world भूल गया. That is remembered as a अल्फ्रेड नोबल. सिमिलरली हम एबिलिटी जो डेवलप करते हैं, वी बीइंग मैनेजमेंट स्टूडेंट, वी शुड, एवरीवन शुड हैव दैट सेल्स एबिलिटी, सेल्स पर्सन एबिलिटी, राइट. एंड विद दिस देर आर अराउंड 100 and plus and day alternate, every time things are changing on. Even corporate ethics are such wherein it is identified how you are good at your selling or presenting yourself, right. But this is what, for your syllabus purpose, we have identified these are the salesperson's 14 essential qualities of the salesperson. The first one is practicing active listening, right? ये मैंने फिजिकल क्लास में भी बोला था, listening is the skill, speaking is not skill. Speaking skill is very simple because listening is
very difficult skill as long as human beings are concerned. हमारे के लिए सुनना बहुत बड़ा मुश्किल है, right? We many of the time praise dogs या animal को जो सुनते हैं, जो हमारी बात सुनता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, right? As a human tendency है, सुनना जो है is the best skill of a salesperson. वो individual human का भी बहुत अच्छा skill है, that you should develop ability of listening people. And many of the time क्या हो जाता है, we develop communication skill and we start hurting people or reacting to the action instead of responding to the thing, because we don't listen. Because listening is outstanding skill that each one management graduate should acquire with him to listen the things properly, right? And do not understand and conclude the things, right? Many of the time what happened कि we listen, or without listening that we start concluding, है ना? अगर मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊं कि एक राजा था, फिर उसकी दो रानी थी, एक उसकी पसंदीदा थी, एक नापसंदीदा थी, ये स्टोरी मेरी चालू होने के पहले, मैं कुछ बोलने के पहले आप समझना शुरू कर देते हो, है ना? दैट इज लास्ट ऑफ योर लिसनिंग एबिलिटी, है ना? क्योंकि आपका पहला जो प्रोकास्टिनेशन है, जो आप सोचते हो कि ऐसा होगा, और फिर देन यू लूज योर लिसनिंग एबिलिटी, राइट? So listening is a wonderful skill that every salesperson must have, right? And why it is so? The active listening is an essential quality. Without this ability, the salesperson is just marketing their product or services and not selling, right? वो मार्केटिंग कर रहा है, जाके वो खड़ा कर रहा है, चीज को बता रहा है लोगों को, पर वो जब तक किसी का सुनता नहीं है, राइट, तो ही इज नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट. To sell, one has identified the real need of the client and matched with its solution that meets the needs as well as the client of other constraints like financial and technical structure, right? ये सुनना बहुत जरूरी है. हम प्रोडक्ट बेचने के टाइम पे क्या करते हैं, हमारी ही बात सुनाना शुरू करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट सुनाना शुरू कर देते, या पर्सनल भी बातें सुनाना शुरू कर देते, है ना? जब हमको ये मौका नहीं मिलता, सी I being in a various orientation program and interacting with various walks of people, है ना? जैसा कोई अभी बात करने लग जाता क्लास में, क्वेश्चन पूछने के बाद में भी, या फिर मे बी यू आर मोर कंफर्टेबल विद द फ्रेंड सर्कल. द ओनली रीजन इज दैट यू डोंट टॉक मच अबाउट योर सेल्फ. हम हमारे बारे में बात नहीं कर सकते फ्रेंड सर्कल की, क्योंकि फ्रेंड सर्कल इज सच सर्कल, हमारा जो पर्सनल सर्कल जो हमारी सारी चीजें जानता है, दे डोंट अलाउ यू टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ. और जब हम अननोन एनवायरमेंट में जाने के बाद में, वी आर नॉट एबल टू स्पीक अदर देन आवर सेल्फ, है ना? हम किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं, वी डोंट हैव एबिलिटी टू लिसन अदर्स, राइट? सो ये हम इसलिए देयरफॉर वी आर फेल टू सेल टू द पीपल, बिकॉज वी डोंट लिसन. एंड व्हाई टू लिसन? बिकॉज टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट अदर कंस्ट्रेंट्स लाइक फाइनेंशियल एंड टेक्निकल स्ट्रक्चर, और उसके मन में जो भी शंका है, जो जब तक बोलेगा नहीं तब तक आप उसको सेल नहीं कर पाओगे. अदरवाइज यू आर मार्केटिंग एजेंट, यू आर कैरिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट? देयरफॉर लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द पर्सन टू whom you are talking, right? Second quality is finding an emotional connection, right? फाइंडिंग और बाइंडिंग बोलते हैं इसको. ये फाइंडिंग इमोशनल कनेक्शन करने का एक जो बात है, मेनी ऑफ द टाइम सी इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए what is important that you should listen to the person. Once you understand, abhi say for example you are you are working in Pune, or you went to Mumbai, right? So the emotional connect which you are searching for the people to whom you talk, right? So obvious question comes from where are you from, आप कहाँ से हो, कनेक्शन कनेक्ट करने का कोशिश करते हो, राइट? अगर फिर कोई बोलता है मैं नगर से हूँ, या फिर कोई बोलेगा मैं IBMRD में पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, जो भी कुछ है, दैट इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, राइट? सिमिलरली देन वी फाइंड अदर एवेन्यूज कि अहमदनगर में कहाँ रहते हो, फिर देन वी ट्राई टू क्लोज टू करेक्ट एंड गेट बाइंडेड विथ इमोशनली विद द पर्सन हु इज टू हुम यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, राइट? या फिर ग्रेजुएशन वाइज कनेक्ट होना कर चाहते, कॉलेज वाइज कनेक्ट होना चाहते, इंटरेस्ट वाइज कनेक्ट होने की कोशिश करते, दैट इज द इमोशनल कनेक्शन, है ना? सचिन तेंदुलकर यूनिवर्सल है, या क्रिकेट यूनिवर्सल इमोशनल कनेक्शन वाला इश्यू है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक एंड लव ऑफ वॉचिंग क्रिकेट, है ना? खेलना भी पसंद करते, देखना भी पसंद करते, फिर वो इमोशनल कनेक्ट हो जाता. देन अनदर वुड हैव बीन लाइक political talks is another way of getting emotionally connected with the people, जो जनरली हेलो बस में. हेलो
Are you getting or what? Hello, who is that? Are you getting my voice? Yes, sir. Right. So anybody Yes, has sir. some problem? Okay. No, sir. I hope he was talking over his phone. राइट सो द इमोशनल कनेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी इसेंशियल है और हमारा बीइंग सेल्स पर्सन इवन इन पर्सनल लाइफ इन अ प्रोफेशनल लाइफ कनेक्ट इज वेरी वेरी इमोशनल कनेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द बेस्ट सेल्स पीपल नो हाउ टू फाइंड डीपर इमोशनल कनेक्शन टू वट एवर इट इज देयर सेलिंग हम जो भी बेच रहे नहीं बेच रहे पर इमोशनल कनेक्ट करना बहुत जरूरी है पीपल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर फीलिंग्स मच मोर देन देयर लॉजिक है ना हमारा जो डिसीजन है वो जो इमोशनल डिसीजन जाता है लॉजिक से ज्यादा है ना ये ऑब्जर्व किया गया है से इवन आपने अगर कोई बाइक खरीदी है आपने कोई शर्ट खरीदा आपने कोई फोन खरीदा है तो वो प्रोडक्ट का कनेक्ट उतना ज्यादा नहीं है लॉजिक उतना ज्यादा नहीं जितना आपका फीलिंग इंपॉर्टेंट है उससे कनेक्ट करने के लिए है ना किसी दोस्त के पास में किसी कजिन के पास में किसी पड़ोसी के पास में है या किसी का आपने देखा है देन दैट इज इमोशनल कनेक्ट हुआ देयरफॉर यू परचेज दैट यू बाय दैट प्रोडक्ट राइट एंड लॉजिकल एप्लीकेशन बहुत कम देखा गया है देयरफॉर देयर इज इसेंशियल that salesperson should develop ability of getting emotionally connected with the person or with the client, right? So the strong salesperson are strong storyteller. कहानी बताने में बड़े माहिर होते हैं जो सेल्स पीपल होते हैं वो स्टोरी नैरेट करने के बाद में वो स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं है ना जैसा फॉर एग्जांपल स्टोरी कनेक्ट करने के लिए मैं आपको अगर कोई स्टोरी बताना होगा तो वंस अपॉन ए टाइम ऐसे हुआ था आईबीएमआरडी में एक स्टूडेंट था मैं भी स्टोरी बता रहा हूँ आपको है ना हमारे आईबीएमआरडी में एक स्टूडेंट था और वो स्टूडेंट है ना वो इतना रेगुलर था कि वो कॉलेज रोज 9 बजे था तो 9 बजे से कॉलेज में आता था शाम में 5 बजे तक आता था ये स्टोरी मैं आपको किस लिए बना रहा हूँ कि आप इमोशनली कनेक्ट होके यू बी ऑल्सो स्टार्ट कॉपिंग की उसके साथ सवेरे से कॉलेज में आए शाम तक कॉलेज में बैठे और दूसरी खासियत वो स्टूडेंट की ऐसी थी कि ही वॉज एज एंड व्हेन ही फाइंड फ्री टाइम दैट ही इज डेवलपिंग हिमसेल्फ वो खुद का डेवलपमेंट करता था लाइब्रेरी में बैठता था और ही वॉज नेवर वेस्टिंग हिज टाइम ऑन फेसबुक व्हाट्सएप ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना तो ये धीरे से क्या हो जाता ना इससे ही इमोशनल कनेक्ट हो जाता भले आप फॉलो नहीं करो वो चीज को बट यू स्टार्ट लाइकिंग पता नहीं वो स्टूडेंट का नाम XYZ जो भी है हकीकत में है या भी नहीं भी राइट तो स्टोरी टेलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है हम हमारे पर्सनैलिटी के बारे में भी बोलते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है ना इंटरव्यू में बात करेंगे शायद आपको पूछा जाएगा या फिर मे बी अपन डे टू डे कोई न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए जाते हैं फेसबुक के ऊपर इंस्टा के ऊपर देन यूजुअली इट स्टार्टेड वेयर आर यू फ्रॉम है ना ये मैंने देखा है मैं ऑब्जर्व आई एम नॉट ऑन इंस्टा और फेसबुक रादर बट आई हैव अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन और ये सब बात आके कहाँ रुकती है कि भाई कम्युनिकेशन में कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स और द मोमेंट इट इज सीन the interest of the other person do not match with your interest that the further communication stop and that friendship could not exist that network हम जो सोशल नेटवर्किंग करना चाहते तो सोशल नेटवर्किंग को आगे नहीं लेके जा सकते द ओनली रीजन की हम उसकी स्टोरी सुनना भी नहीं चाहते सुनने के बाद में हम उसके ऊपर स्टोरी भी नहीं सुनाना चाहते सही स्टोरी सुना भी सकते जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंस्टा पे या फिर फेसबुक के ऊपर कोई पर्सन है इंडिविजुअल है जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या म्यूजिक में इंटरेस्ट है और आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो इन दैट केस राइट यू कैन आस्क हिम टू टेल द स्टोरी अदरवाइज यू टेल हिम अ स्टोरी ऑफ योर नेशन ऑफ योर नोन स्टोरी ऑफ हिस्ट्री आपको जो भी कुछ रामायण महाभारत गीता रामायण जो भी कुछ आता है आपको उसकी स्टोरी उसको नैरेट करने का आप में एबिलिटी चाहिए then only the networking or that emotional connect is possible right then selling something they emotionally connect with it is not something that you can fake उसमें कुछ झूठ बोलने का जरूरत नहीं fake as an buyer you will sense your lack of integrity in you अगर आप झूठ बोलना चालू करें तो उसको सेंस होता है कितना भी डफर बंदा रहो अगर आपने कुछ जैसे मैंने आपको एक स्टूडेंट की स्टोरी बताने की कोशिश किया तो सुनने में आपको पता लगा कि ये स्टोरी बोगस है सर कुछ भी गलत बता रहा है ना तो कुछ भी रियल स्टोरी बताना जरूरी है और मैंने इंटेंशनली ये स्टोरी आपको बोला था
पर स्टोरी टेलिंग के अंदर क्या होता है, मेनी ऑफ द टाइम you can build your reputation that you are a good person, you are reading and you are keeping interest, your memory is sharp, your brain is accumulating some good information which can be benefited to him, है ना. So प्रोडक्ट सेलिंग में भी ये सारी चीजें आती है कि दैट यू शुड स्टार्ट, वो बोलता है ना, ये तुम्हारे पड़ोस वाले ने लिया था, फिर वो ये हुआ था, या फिर वो जो अभी पता नहीं वो चलता है कि नहीं टीवी के ऊपर चैनल की भाई मैं बहुत परेशान था, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ, स्टोरी टेलिंग चालू रहती है, राइट. थर्ड एबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. अभी जो चीज हम बेच रहे हैं, राइट, द थिंग विच वी आर सेलिंग, वो हमारे को पूरी तरह से मालूम चाहिए. अगर हमको पता नहीं है प्रोडक्ट के बारे में तो हमारा जो है वो पुअर शो हो जाता है, या फिर वो सामने वाला जो है विल नॉट ट्रस्ट ऑन यू. मैंने देखा है मेनी ऑफ द टाइम, जैसे डोर टू डोर सेलिंग के ऊपर आता है प्रोडक्ट लेके, वो मार्केटिंग का काम करता है, प्रोडक्ट खड़ा करता है, उसकी स्टोरी बोल के मोकला हो जाता है, और फिर उसके बाद में बोलता है कि 300 में 2, 200 में 3, जो भी उसका प्राइस स्कीम रहेगा, आपको सस्ते में दे रहा हूँ, ये वो कुछ तो बोलते हैं. शायद आपके हर किसी के घर के पास में ये डोर टू डोर मार्केटिंग वाला बंदा आएगा. ही वर्क्स ऑन क्लिकिंग द नंबर्स. वो नंबर जितने हिट ज्यादा करेगा उसमें उसका सेल्स रहता है, बट ही इज नॉट एक्चुअल सेल्स पर्सन. उसमें क्या है ना, उसको प्रोडक्ट पता नहीं रहता. जैसे फॉर एग्जांपल ही इज सेलिंग सम, क्या बोलते हैं उसको, वेबराइजर है ना, भाप लेने की मशीन अगर बेच रहा है तो उसको अंदर का कुछ पता नहीं होता, प्रोडक्ट का मालूम नहीं होता है. देयरफॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट गाय, वो तुम्हारी जरूरत है तो आप खरीदते हो, नहीं है तो फिर देन यू थ्रो हिम आउट ऑफ योर डोर, है ना, उधर ही दरवाजा बंद करके निकाल देते हो. तो प्रोडक्ट का जानकारी होना बहुत जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल समबडी सेलिंग क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट और इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट, या फिर कार के मोटरसाइकिल की दुकान में आप जाते हो तो उधर का जो सेल्स पर्सन है उसको अगर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तो फिर आप यू डोंट लाइक दैट्स टू बाय दैट प्रोडक्ट, राइट. अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड द वैल्यू इट क्रिएट. वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है ये आपको बताते आना चाहिए. ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट दैट इजंट व्हाट इज क्लाइंट ऑलरेडी वांट्स, और मतलब वो जो मैं बोला ना डोर टू डोर सेल्स पर्सन का, और वुड इट वांट टू नो एंड एग्जिस्ट, इज अ चैलेंजिंग. Good salesperson actually choose the product they want to sell and make sure it is fit for the market, and the company will not have good sales team, they don't have good product, है ना. वो जो गुड प्रोडक्ट नहीं है उसके पास में लोग भी नहीं होते बेचने के लिए, राइट. द फोर्थ essential ability that salesperson should have, having excellent interpersonal skill. अभी ये interpersonal skills जो है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आते हैं, ये पर्सनल सेलिंग में भी आते हैं, कॉर्पोरेट एटिकेट्स में भी आते हैं. बेसिकली ऑल अबाउट 3 आर द एबिलिटी ऑफ द पर्सन. ये जो है ना, ये इंटरपर्सनल स्किल इज अपब्रिंगिंग ऑफ द पर्सन, राइट. जैसे लाइफ स्किल आता है वैसे इंटरपर्सनल स्किल्स आता है. A successful salesperson will have excellent interpersonal skill and focus on building authentic connections with their customer. Customer want a salesperson to be personally invested in their success, not just landing in sales, right. Interpersonal skill में क्या है ना, सेलिंग में वो बंदे को, जो जिसको आप बेच रहे हो, वो बंदे को परमानेंटली ऐसा फीलिंग लगना चाहिए कि ये जो है सेल्स पर्सन या ये जो भी पर्सन हुई इन फ्रंट ऑफ मी, ये मेरे पे कुछ एहसान कर रहा है, राइट. और ना कि मेरे को बेच के यहां से भाग जाएगा, राइट. सो दिस इज द इंटरपर्सनल स्किल दैट आपका बिहेवियर बताता है कि व्हाट इज योर इंटेंशन, है ना. हम बात करते किसी से हेलो हाय जरूरत है उतना बात करके निकल जाते. मेनी ऑफ द टाइम क्या हो जाता है कि यही हैबिट हमारे को सक्सेसफुल बनने के लिए रोकती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आपके स्कूलिंग में कॉलेज में आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, खुद का मतलब निकालने के लिए किसी से बात करेंगे, मतलब निकला ठीक, नहीं निकला फिर दूसरे दिन उससे बात नहीं करेंगे. दैट सच टाइप ऑफ पीपल वो पर्सनल लाइफ में बहुत बुरी तरह से डिफिटेड रहते हैं. दे मे बी सक्सेसफुल प्रोफेशनली बट दे कैन नॉट हैव सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ बिकॉज इंटरपर्सनल स्किल आर सच वंडरफुल स्किल दैट यू कनेक्ट पीपल विथ योर सेल्फ, राइट. So this is interpersonal skills are very, very important. What are interpersonal skills that we'll see gradually? Fifth one is approaching sales as a service, right? हमारा जो अप्रोच हो चाहिए, सेल्स पर्सन का जो अप्रोच चाहिए, वो हम आपको बाद में भी सर्विस दे पाएंगे, इस तरह का चाहिए. दैट बिहेवियर, दैट योर बॉडी लैंग्वेज, है ना. मेनी ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन इज वर्बल. वर्बल कम्युनिकेशन का एक
बेसिक ऐसा है ना कि वर्बल कम्युनिकेशन का 97% है ना। जब मैं अगर बात कर रहा हूं आपसे या फिर आप अगर मेरे से बात कर रहे हो, तो वर्ड जो वर्बल कम्युनिकेशन जे वर्ड जे आहेत ना ते फक्त 3%च लक्षात राहतात. 97% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लक्षात राहतं. म्हणजे मी समजा तुमच्याशी बोलत असेल आणि मी तुम्हाला काही 100 शब्द जर सांगित असेल किंवा 10 कन्सेप्ट जर सांगित असेल, तर त्यातल्या फक्त तुम्हाला 0.3% लक्षात राहतात किंवा 3%च लक्षात राहतात. 100 पैकी 3च गोष्टी लक्षात राहतात, बाकी गोष्टी लक्षात नाही राहत. बाकी 97% जे आहे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन लक्षामध्ये राहतं किंवा तो इम्पॅक्ट क्रिएट करतो इंडिव्हिज्युअलवरती. त्याच्यामुळे द बेस्ट सेल्स पर्सन, those who are humble and those whose approach towards sales and service to others, it is not about convincing someone to buy something. They don't need telling people why you are so great. It is about आइडेंटिफाइंग व्हाट क्रिएट्स अ वैल्यू फॉर देम. वो उनको वैल्यू कैसी क्रिएट करेगा, वो उनको इम्पोर्टेंस करके देना बहुत इम्पोर्टेंट है. वो कितना सी ये मेनी ऑफ द टाइम इंटरव्यू टेक्निक्स में भी आता है, वो पेन सेल करके बताओ, ये फलाना करके बताओ, वो धमका करके बताओ, राइट. सो द बेसिक थिंग दैट आपकी जो सेल्स की एबिलिटी है, आपने आपको कैसा वैल्यू करेगा वो बताते आना चाहिए. अभी वो इतना कॉमन हो गया ना कि सर ये आपको सूट करेगा, ये आपको ठीक लगेगा, आप इससे फलाना कर सकते हो, धमका कर सकते हो, बट इट डोंट एडमायर, राइट. वो उसकी सर्विस के बारे में है ना कि दैट इज हाउ इट इज बेनिफिटेड, है ना. 10 रुपीज वैल्यू फॉर मनी. हर कोई बोलता है कि सर आपको ये ठीक दिखेगा, ये अच्छा दिखेगा, आपको जचेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं. बट See, imagine, because I have this experience while traveling to Bangalore, है ना. मेरे को एक सेल्स पर्सन आया था ऐसा ही, वॉज अनएजुकेटेड एंड लाइकली टू बी बेगर. तो उसने मेरे को 10 रुपए का पेन, क्या 25 रुपए में कुछ 5 या 10 पेन बेच रहा था. तो ही सेड कि सर आपका 25 रुपया जो वेस्ट जाने वाला है वो उसको मैं मटेरियलाइज कर रहा हूँ, है ना. इट विल बी बेनिफिटेड. 25 रुपया तुम ऐसा दान करोगे, उससे अच्छा ये चीज खरीदो, आपका दान वाला जो भी इंटेंशन है विल बी मटेरियलाइज. सो दिस इज व्हाट आफ्टर सेल सर्विस वाला जो है ना, चीज खरीदने के बाद में जरूरी नहीं मैं उससे सर्विस लूं, बट इफ आई नो मैंने खरीदने से किसी का फायदा हो जाएगा, देन आई मे बी प्लीज ऑफ दिस, राइट. दिस मे बी अट्रैक्ट टू मी टू बाय. If that something can approve, helping the potential buyer, right, navigate through their concern to the point making and purchase decisions, right. उनका purchase decision करने के लिए हमारे को तभी फायदा होगा जब हम उसके इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं अप्रोच में हमारे सेल्स आफ्टर सर्विस, राइट. नाउ आस्किंग ग्रेट क्वेश्चंस, है ना. ये जो एबिलिटी है, प्रोबिंग बोलते हैं इसको. आस्किंग ग्रेट क्वेश्चंस मतलब say I'll quote example of insurance selling, my experience in Kolhapur when I was working as a branch manager there, right. So one of my insurance agent, right, who was close to Chhatrapati ke relative, right, and घाटगे नाव होतं त्या एजंट मुलीचं. अँड शी वॉज, त्यांना काय म्हणतात, घाटगे सरकार असं काहीतरी म्हणत होते. दे वेर बिग शॉट पीपल इन कोल्हापूर. आणि मग काय झालं की शी वॉज रिलेटेड टू देम अँड शी वेंट, आमचा प्रॉडक्ट असा आहे, आमचा हमारा इंश्योरेंस असा ही है वो है. अँड आय बिंग सिनियर मैनेजर, I being in charge of that sales, I went to with her for the calling. फिर मैं उनके पास में जाके बात करने लगा. देन आस्किंग ग्रेट क्वेश्चन इज लाइक, अभी पूर्ण सामाजिक दृष्ट्या त्यांचं जे स्थान होतं, जे सोशली दे वेर ऍट, एंड आई वॉज वर्किंग फॉर द कंपनी, एंड फॉर मी that social structure recognitions, apart from that I want to sell a product to him, insurance product to him, right. Then great questions were like asked like की मी त्यांना असं विचारलं की सर तुमच्याकडे किती असेट आहेत, है ना. म्हणजे असा प्रश्न विचारणं अनसफिशिकेटेड, तुमच्याकडे प्रॉपर्टी किती आहेत असा विचारण्यापेक्षा सर किती असेट आहेत तुमच्याकडे आता सध्या, है ना.
तर ते म्हणाले की त्या असेटचं तुम्ही काय करणार? म्हणलं सर त्याचाच इन्शुरन्स करायला मी आलेलो, तुमचे जे असेट आहेत ते ऍज इट इज टिकून राहावे याच्यासाठी. तर ते मला म्हणाले मी साधारणपणे 900 कोटी रुपयाचं असेट आहे आणि 900 कोटी कमवण्या. मी म्हटलं मग याच्यासाठी तुमचे किती पिढ्या गेलेल्या आहेत है ना, म्हणजे या पिढीमध्ये 900 कोटी आहेत, तर हे 900 कोटी कमवण्यासाठी किती पिढ्या गेलेल्या आहेत? ते म्हणा 6 पिढ्या गेलेल्या आहेत. आता 6 पिढ्यामध्ये गेल्यानंतर 900 कोटी रुपये जमा झाले आणि जर मी तुम्हाला एखादं प्रॉडक्ट असं दिलं की जे 900 कोटी टिकून राहतील आणि पिढीतलं जर कोणी कमी झालं, जर कोणी देवाघरी गेलं, तर 900 कोटीचे 900 कोटी मिळू शकतात तुम्हाला, है ना. मग ते कसं काय? देन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लायंट इज अरोज्ड, है ना, त्यांचा इंटरेस्ट डेव्हलप झाला आणि त्याच्यानंतर मग काय आलं की त्यांनी विचारलं कसं होतं, मग ते सम अश्युर्ड कसं आणि अंडर रायटिंग कशी, मग ते कोलॅटरल कशी आणि कशा पद्धतीने त्या सगळ्या गोष्टी चालतात किंवा वर्कआउट होतात, है ना. आणि मग तो इंटरेस्ट डेव्हलप झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली आय गॉट चान्स टू प्रेझेंट मायसेल्फ. तो ग्रेट क्वेश्चन आपल्याला विचारता आले पाहिजे बिंग गुड सेल्स पर्सन. किंवा कंपनीमध्ये पण इंटरव्ह्यू संपल्यानंतर विचारतात की तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत, तर दॅट इज द ऑपॉर्च्युनिटी. मेनी ऑफ द टाइम लॉट मेनी ऑफ स्टुडंट म्हणजे लॉट मेनी ऑफ कॅन्डिडेट ऍट इव्हन हायर पोझिशनला पण इंटरव्ह्यू देताना जेव्हा HR मॅनेजर विचारतो की काही प्रश्न आहेत का, तर कोणीही काहीही प्रश्न नाही म्हणून विचारतो. जर विचारला तर पगारासंदर्भात, पगाराच्या संदर्भातला प्रश्न विचारू शकतो की ही सॅलरी निगोशिएबल आहे का, फिक्स आहे का किंवा काय. तर तिथे निगोशिएशन स्किल तुमचे वेस्ट होऊन जातात. तो जो इंटरव्ह्यू मधला प्रश्न आहे शेवटचा तुम्हाला विचारलेला, तिथून तुम्ही ग्रेट प्रश्नांना सुरुवात करू शकता. लाईकवाईज की अपार्ट फ्रॉम पॅकेज तुम्ही काय मला देऊ शकता, की काही पॉलिसी आहे का कंपनीची की मला पगाराच्या व्यतिरिक्त काही देता येऊ शकेल कंपनीला, है ना. आणि दॅट इज अ ग्रेट क्वेश्चन. व्हॉट कंपनी कॅन डू. सगळ्या कंपन्या जाऊन पगारच देतात किंवा सॅलरी देतात किंवा कॉम्पन्सेशन देतात किंवा पॅकेज देतात, व्हॉट एव्हर इट इज. इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रॅक्ट, इन रिटर्न्स देर इज मनी over and above what you can give. That is a great question. Then it comes ki whatever practices they have, do they offer job satisfaction, do they offer good working environment, do they offer career growth, do they offer family benefits, do they offer offshore chances, do they offer comfort of person, do they ensure security of the staff. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये येतात. त्याच्यामध्ये ग्रेट क्वेश्चन्स आपल्याला विचारता आले पाहिजे आणि गुड सेल्स पर्सन मध्ये ग्रेट क्वेश्चन विचारता जर आले तर देन ओनली दॅट सेल्स पर्सन कॅन क्लोज द सेल्स कॉल. राईट. द अदर क्वालिटी दॅट सेल्स पर्सन शुड हॅव, पुटिंग युअर सेल्फ इन अदर शूज ऑर देअर शूज ऑर कस्टमर ऑर क्लायंटच्या शूज मध्ये स्वतःला त्याच्या ठिकाणी ठेवून विचार करणं, ही एक एबिलिटी जी आहे ही इम्पॉर्टंट एबिलिटी आहे गुड सेल्स पर्सनची. द एबिलिटी टू पुट देमसेल्फ इन द शूज ऑफ कस्टमर इज अ की फॉर एनी ग्रेट सेल्स पर्सन. दिस इज अन इम्पॉर्टंट क्वालिटी दॅट कॅन enable salesperson to tackle the objections, have a deeper emotion connections with the customer, and even increase the odds and securing the deal on hand. आता कसं होतं की इमोशनल कनेक्शन करून त्याच्या शूज मध्ये जायचं म्हणजे बरेचदा कसं होतं की तुम्हाला ते म्हणतात की अच्छा तुम्ही MBA ला शिकत का फर्स्ट. हा, मग मला कळलं तुम्हाला काय असायला भेटलं पाहिजे. ऍक्च्युअली त्याला काहीच कळलेलं नसतं, पण इमोशनल कनेक्ट आहे. तुम्हालाच विचारतो सर काय करता, मी MBA ला शिकतो. बरं ठीक आहे, माझं तुम्ही MBA ला शिकत असं मग तुमच्यासाठी मी योग्य गोष्ट सांगतो. that is suitable, appropriate or not, that is not important, but you get deeper emotional connection with that guy की यार he understood की मी MBA करतो आणि मग मला ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत हा नक्की देईल आपल्याला. राईट. सो त्या पुटिंग युअर सेल्फ इन कस्टमर शूज. आता त्यांनी काही MBA केलं का नाही केलं माहित नाही, पण ते बरेच जण सेल्स मध्ये किंवा मोठ्या ठिकाणी मैंने भी किया था, मैं भी किया हूं, फलाना किया हूं, तर ते कनेक्ट नाही होत. बेसिकली दॅट इफ ही स्टार्ट नॅरेटिंग यू लाईक असं बोलायला सुरुवात केली की आय नो व्हॉट यू आर लुकिंग फॉर, देन इट विल सर्टनली तुमचा जो इमोशनल डिसिजन आहे परचेसचा तो लगेचच्या लगेच होऊ शकतो. राईट. आणि तुम्हाला असं वाटतं की बस सिक्युअर डील आहे, याच्यामध्ये आपली काही फसवणूक होणार नाही, कारण या माणसाला माहिती आहे आपल्याला काय पाहिजे. दिस ऑल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट, यानी विश्वास निर्माण होतो अँड अनेबल्स द सेल्स पर्सन्स टू टेबल ऑब्जेक्शन्स विथ मोर इझी. म्हणजे यांनी काय होतो त्याचा एक ट्रस्ट डेव्हलप होतो आणि मग त्याच्या काही ऑब्जेक्शन्स असतील सेल्स करत असताना की बा हे असं होईल का, हे तसं होईल का, कंपनी पळून तर जाणार नाही का,
तर हे ऑब्जेक्शन हँडल करण्यासाठी, इज होण्यासाठी त्या गोष्टीचा फायदा होतो. जर तुम्ही कस्टमरच्या ठिकाणी स्वतःला जर इमॅजिन केलं, तर ह्या सगळ्या ऑब्जेक्शन हँडलिंग, नाही तर ऑब्जेक्शन हँडलिंग भांडणामध्ये बदलू शकते बरेचदा, आणि तसंच सेल्समध्ये होतं बरेचदा, राईट. आणि ते इंटरव्ह्यू मध्ये पण बरेचदा होतं असं की विद्यार्थी जे आहेत ते डोंट पुट देमसेल्फ इनटू द एम्प्लॉयर शूज, म्हणजे त्या समोरच्या HR मॅनेजरच्या रोलमध्ये गेलं पाहिजे. आणि जर तुम्ही त्या रोलमध्ये गेलात तरच तुम्हाला त्या गोष्टी करता येऊ शकतात. अदरवाईज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, राईट, टू क्रॅक द इंटरव्ह्यू, है ना, निगोशिएट द पॅकेज अँड सो फोर्थ, राईट. द एक्झिबिटिंग इमोशनल इंटेलिजन्स. आता एक्झिबिटिंग म्हणजे डेमॉन्स्ट्रेट करायचं किंवा दाखवायचं त्याला आपण इमोशनली इंटेलिजन्स आहोत, म्हणजे आपल्याला राग येत नाहीये किंवा आपल्याला फार त्याच्याबद्दल काय म्हणतात कीव येत नाहीये, किंवा आपण त्या सेल्स पर्सननी अमेज झालो, असं आपल्याला काही रिफ्लेक्ट करावं लागत नाही. असं प्रोफेशनल लेवलवरती मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएटला ही इमोशनल इंटेलिजन्स खूप महत्वाची आहे ना. समजा आपला काही इन्सल्ट झाला किंवा आपल्याला शाबाशी मिळाली किंवा रेकग्निशन मिळालं असेल किंवा आपलं एखादं प्रमोशन झालं असेल, तर आपलं इमोशनल इंटेलिजन्स असं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला दाबता आल्या पाहिजेत. तर सेल्स पर्सन मध्ये ही एबिलिटी असली पाहिजे की इलाइट सेल्स पर्सन, म्हणजे जे इलाइट म्हणजे जे फार अतिउच्च कोटीचे सेल्स पर्सन आहे, एक्झिबिट इमोशनल इंटेलिजन्स EQ while a certain level of IQ is required to execute task competence. Intellectual ability alone will not bridge the gap from prospect to high value client, है ना. जे हाय व्हॅल्यू क्लायंट आहे, जेव्हा तुम्ही मोठ्या लोकांना किंवा तुमच्या सेक्टर मधल्या जायंट लोकांना भेटता, आणि है ना, म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल तुमच्या काय याचं नाव, कार्तिक आर्यन समजा उद्या आपल्या कॉलेजमध्ये समजा आला, तर कार्तिक आर्यन आल्यानंतर सगळेजण त्याच्यासोबत सेल्फी घ्यायला जी घाई करतात, दॅट इज अ लॅक ऑफ इमोशनल इंटेलिजन्स, है ना. ही स्टार्टेड देअर की त्याचं कोणीतरी सेल्फी घेणारच, देन यू शुड शो द इमोशनल इंटेलिजन्स अँड यू एक्झिक्यूट द टास्क. म्हणजे ती सेन्सिबिलिटी त्या आपल्या वागण्या बोलण्यात, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मधून ती तिथपर्यंत पोहोचली पाहिजे, राईट. रेग्युलर अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजेसमध्ये त्याचं जाणं आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेजमध्ये येणं, याच्यामध्ये थोडासा त्याला फरक जाणवला पाहिजे. तर हे तुम्हाला मी उदाहरण सांगितलं इमोशनल इंटेलिजन्सच्या संदर्भामध्ये, की इमोशनल इंटेलिजन्स मध्ये साधारणपणे काय असतं म्हणून, राईट. And the elite salesperson exhibit emotional intelligence while the certain level of IQ is required. Execute the task competency. The intellectual ability alone will not bridge the gap from the prospect to high value client. EQ will drive reputation, rapport म्हणतात त्याला, rapport and trust, which are fundamental influence, है ना, तो फंडामेंटल बेसिक इन्फ्लुएन्स असतो. और सेलिंग टू क्लोज, म्हणजे आपण जी विकत असलेली गोष्ट ती विकून कंप्लीट करण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं असतं इमोशनल इंटेलिजन्स. दिस एबिलिटी टू पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स स्टार्ट्स विथ द इमोशनल इंटेलिजन्स. म्हणजे कसं ना, सेल्समध्ये बेसिकली सेल्स अशी ऍक्टिव्हिटी आहे की ती कोणालाच करायची नसते. म्हणजे लहानपणी जर कोणाला विचारलं ना, त्याला डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, प्राध्यापक, बँकर असं काय व्हायचं असतं. सेल्स पर्सन कोणी असा लहान मुलगा म्हणत नाही की बाबा मला सेल्स पर्सन व्हायचं आहे ना. आणि सेल्स इज बेसिकली varied ability that every individual should learn what sales management is, what negotiation management is, what negotiations is, right? So your emotional intelligence plays very, very important role as long as your sales closing is concerned, that you should show that person has taken a very correct decision. You have not sold well, you show him that he took a decision very well and he selected very nice product for himself, राईट. असं आपल्या वागण्या बोलण्यातून, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मधून त्याच्यापर्यंत ही गोष्ट पोहोचली पाहिजे, राईट. बिईंग ऑनेस्ट विथ द क्लायंट ही एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. कारण काय होतं, बरेचदा प्रेशर सेलिंग असतं किंवा मार्केटिंगचे टार्गेट्स असतात, त्या केसमध्ये काय होतं बरेचदा की खोटं बोलतात सेल्स पर्सन, है ना. आणि त्याचं कारण असं असतं की त्यांचं इमोशनल इंटेलिजन्स नसतं, प्रॉडक्ट बद्दल माहिती नसते, स्वतःबद्दल प्रेझेंटेशन करायची तयारी नसते, स्टोरी टेलिंग येत नाही, त्याच्यानंतर कम्पॅशनेट बोलता येत नाही, त्याच्यामुळे ऑनेस्ट राहता येत नाही. बिईंग ऑनेस्ट विथ द क्लायंट, ऑनेस्टी इज द की. इफ सेल्स पर्सन इज द ऑनेस्ट विथ हिज क्लायंट, देर इज हाय likelihood of closing the deal and creating a long-term relation for future deals.
the better connections and salesperson has the better that he is, right? This is the reference. It is being copied of, right? Now, being likable and trustworthy. आपण जे आहे ना ते आवडलो पाहिजे, सेल्स पर्सन म्हणून आवडलो पाहिजे क्लायंटला आणि ट्रस्टवर्दी वाटलो पाहिजे. आता ते काही आपल्या कपाळावर लिहिलेलं नाहीये की बा हा ट्रस्टवर्दी आहे किंवा नाही इंडिव्हिज्युअल. कारण सेल्स पर्सन जेव्हा जातात, अप्रोच करतात, भेटायला येतात, तेव्हा ट्रस्टवर्दी वाटावेच असं काही ठरलेलं नसतं समोरच्या क्लायंटचं. कारण तो संशय ही स्टार्ट विथ सम पर्सनल बायस की बाबा माझी फसवणूक करेल किंवा काय करेल ते. तर त्याला आपण लायकेबल असलो पाहिजे आणि ट्रस्टवर्दी वाटलो पाहिजे. तर ते कसं, द की ट्रेट इज डेफिनेटली लायकेबिलिटी. म्हणजे चांगला दिसला पाहिजे हे आवश्यक आहेच. इफ समवन लाईक्स यू, they are more likely to trust you, which puts you in the power of position for sales perspective. A good way to build likability is to read room and immediately identify the connection points with the prospects. Social media is a great way to do this prior meeting, as you can quickly identify the values and habits and passion points. And आता हे फेसबुकमुळे किंवा इंस्टाग्राममुळे सगळं शक्य झालंय की तुम्ही ज्याच्या घरी होम व्हिजिटला जाता किंवा होम कॉलला जाता, त्या केसमध्ये तुम्ही त्या व्यक्तीकडे जाण्यापूर्वी त्याच्या फेसबुक अकाउंटला जाऊन त्याची माहिती घेणे किंवा त्याचे लाइकिंग काय आहेत, काही नाही आहेत, किंवा काय म्हणतात त्याला, इन्स्टावरती त्याच्या पोस्ट कशा प्रकारची आहेत, त्याची फिलॉसॉफी कुठल्या प्रकारची आहे, काय प्रकारचा विचार करतो तो, अॅनिमल लवर आहे का, म्युझिक लवर आहे का, क्रिकेट लवर आहे का, देशप्रेमी आहे का, त्याची पॉलिटिकल आयडियोलॉजी कुठल्या प्रकारची आहे, रिलिजियस बिलीव्स कुठल्या प्रकारचे आहेत. अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याला तिथे एकतर फेसबुकवरून कळतात किंवा मग त्याच्याशी बोलताना आपल्या लक्षात येतात की याची आयडियोलॉजी कशा प्रकारची. आणि त्याची आयडियोलॉजी जी काही असेल तर सेल्स पर्सनला स्वतःची आयडियोलॉजी त्याला दाखवायची गरज नाही किंवा त्याच्याशी काउंटर करायची गरज नाही. सी, एव्हरी इंडिव्हिज्युअल इज डिफरंट. आपण आपल्या घरामध्ये आपलं मत वेगळं, आईचं मत वेगळं, बाबांचं, भावाचं वेगळं, बहिणीचं वेगळं. त्याच्यामुळे हाऊ कम सेल्स पर्सन इन्सिस्ट हिज ओपिनियन ऑन ओव्हर हिज क्लायंट. त्याच्यामुळे यू शुड बी गुड लिसनर, राईट? त्याला ऐकून घ्या तुम्ही, तो जे काही सांगतो. डोंट कॉन्ट्रॅक्ट अँड डोंट प्रोव्हाइड. आणि त्याचे अक्कल त्याची काढायसाठी तुम्ही तिथे गेलेले नाही. यू वेंट देअर टू मीट हिम अँड टू मेक द सेल्स डील. त्याच्यासाठी ते ट्रस्टवर्दी बिहेवियर आपल्याला त्याच्यासोबत करणं आवश्यक आहे सेल्स पर्सन, राईट? हॅव्हिंग अ कमिटमेंट टू ग्रोथ है ना, ही एक 11वी एबिलिटी आहे जी इसेन्शियल एबिलिटी आहे सेल्स पर्सनची. अ ग्रेट सेल्स पर्सन शुड एक्झिबिट कमिटमेंट है ना, तो कमिटेड आहे असं त्याला दाखवता आलं पाहिजे. एक्झिबिट कमिटमेंट टू द ग्रोथ, म्हणजे त्या प्रॉडक्टने त्या रिलेटेड त्याच्याचं समजा काही जर बेनिफिट होणार असेल तर ती त्याला डेमॉन्स्ट्रेट करता आली पाहिजे. सेल्स पीपल हू कॅनॉट अपडेट देअर अप्रोच बेस्ड ऑन देअर एक्सपिरियन्स हॅव टू टेक अ ब्रूड फोर्स अप्रोच है ना, ज्याला अनुभव नाही किंवा ज्याला कळलेलं नाही, अभ्यास झालेला नाही, जो डेमॉन्स्ट्रेट करू शकत नाही ग्रोथ, तर तो ब्रूट म्हणजे थोडासा अग्रेशननीच अप्रोच करत असतो. ज्यावेळी सेल्स कॉल करायचा आणि त्याचा ब्रूट फोर्सफुल अप्रोच असतो आणि तो मग बऱ्याच जणांना आवडत नाही. होपिंग देअर प्रॉस्पेक्ट्स विल रिसेप्टिव्ह टू देअर सेल्स स्टाईल, म्हणजे त्यांना असं वाटतं की अग्रेशननी ते सेल्स स्टाईलनी ते विकल्या जाईल, पण तसं नसतं. सेल्स पीपल हू कमिट टू ग्रोईंग अँड लर्निंग फ्रॉम द प्रॉस्पेक्ट दॅट डिडंट से येस will ultimately have better client conversation for a long time. समजा तुमचं अग्रेशन असेल, फोर्स अप्रोच असेल किंवा तो तुमचा ऐकायलाच बसलेला आहे असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर त्याच्यामध्ये म्हणजे ते नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये बरेचदा दिसतं की तुम्ही त्याला ग्रांटेड घेताय आणि त्याच्याशी तसं बोलायचं. तो सेल्स कधीच क्लोज नाही होत, राईट? बिईंग ऑप्टिमिस्टिक. आता सेल्स मध्ये काय होतं, सेल्स निगोशिएशन मध्ये ऑप्टिमिस्टिक असणं खूप आवश्यक आहे. बरेचदा कसं होतं की समोरच्या काही गोष्टी आपल्या अगेन्स्ट समजा गेल्या ना तर आपण प्रयत्न सोडून देतो. तर सेल्स स्किल मध्ये ना ऑप्टिमिस्टिक असणं आवश्यक आहे की सेल्स कुठल्या कारणाला क्लोज होईल. तर इन्शुरन्स सेल्स मध्ये पण बऱ्यापैकी तो निगेटिव्ह, कारण त्याचा कन्व्हर्जन रेशो जो आहे फक्त 2.5% आहे. म्हणजे समजा मी 100 लोकांना जर भेटलो तर 100 लोकांपैकी फक्त 2.5%च लोक कन्व्हिन्स होतात पॉलिसी घ्यायला. तर ज्याची ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आहे तोच फक्त तो सेल्स क्लोज करू शकतो, पण जो ऑप्टिमिस्टिक नाहीये त्याला इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट, राईट? आणि रेग्युलर सेल्स मध्ये पण ऑप्टिमिस्टिक असणं सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे.
म्हणजे काय म्हणतात ना त्याला, ठीक आहे नाही लेने का चले जाओ इधर से, असं नाही, त्याला ऑप्टिमिस्टिक असावं लागतं. वन क्वालिटी दॅट वी डू नॉट innately look for its optimism. Selling is an unique skill, and top selling individuals are highly influenced by the inner belief that no matter what happened during the present of the sales call, the next pitch, म्हणजे जे काही मी बोललो त्याच्यानंतर काय झालं होईल त्याचा विचार न करता, द नेक्स्ट pitch पुढच्या वेळेस मी नीट करेल, कॉल और डायलॉग, वी विल हॅव बेटर आउटकम, चांगला आउटकम येईल, अशा पद्धतीने त्याच्याशी बोलत राहणे. Client can easily sense energy, drive, and confidence in the salesperson. All three traits are greatly impact on the optimism. म्हणजे आपण बोलत असताना आपण किती मन लावून बोलतो, चुकलं तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून तरी सुद्धा पुढच्या वाक्याला किंवा दुसऱ्या पिचला किंवा दुसऱ्या चान्सला आपण किती आत्मविश्वासानं बोलतो, राईट? आणि आपला ड्राईव्ह किती ऑनेस्ट आहे, आपला कॉन्फिडन्स कसा वाढून आपण बोलतो सेल्स पर्सननी, हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याचा इम्पॅक्ट त्याच्या ऑप्टिमिझम नेचरवरती होतो. आणि अनफॉर्च्युनेटली काय ना, ऑप्टिमिझम असं स्किल आहे की जे स्किल शिकता नाही येत, हे प्रॅक्टिस करावं लागतं रोजच्या रोज, है ना, राईट? बिंग रिलायबल अँड नॉलेजेबल, है ना, रिलेटेबल म्हणजे तो रिलेट करू शकला पाहिजे, आणि नॉलेजेबल पण आपण त्याला वाटलो पाहिजे, त्या क्लायंटला आपण त्याला आपल्याशी रिलेट करता आलं पाहिजे. रिलेटेबिलिटी इज अ की, कन्सल्ट अँड नॉट टू सेल. काय करायचं, गोष्ट काय करतात लोक, सेल करतात बरेच सेल्स पर्सन, तर कन्सल्टंट म्हणतात त्यांना, युरोपामध्ये सगळ्यांना ना सेल्स कन्सल्टंट असं म्हणतात. अँड ते कन्सल्ट, ते तुम्हाला सल्ला देत असतात, ह्या गोष्टी करा, ह्या गोष्टी चांगल्या आहेत, ह्या गोष्टी चांगल्या आहेत. हा सर, शेवळ आहे का? अच्छा, हो नाही, पण मीटिंग चालूच आहे का? आपल्याला थांबण्याच्या सूचना आहेत का? बिंग रिलेटेबल अँड नॉलेजेबल, राईट? रिलेटेबिलिटी इज द की, कन्सल्ट अँड नॉट सेल. आपल्याला कन्सल्टंट व्हायचं, सेल्स पर्सन नाही व्हायचं, पण ऍक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी इज अ सेल्स, बट द पर्सन इज अ गुड कन्सल्टंट इज अ गुड सेल्स पर्सन. प्लीज हिअर दॅट नीड अँड एज्युकेट देम अबाउट युअर सोल्युशन, है ना, त्यांची गरज समजून घेऊन त्यांना एज्युकेट करणं आवश्यक आहे. तसं जर केलं, म्हणजे कन्सल्टेशन जर त्याला केलं, तर तो सेल्स लवकर क्लोज होऊ शकतो. दॅट इज द एबिलिटी, राईट? रिलेटेबिलिटी, त्याला रिलेट करू शकतो. यू आर हाफ वे देअर, म्हणजे तुम्ही अर्ध काम केलेलं असतं, जेव्हा त्याला असं वाटत असतं की तुम्ही त्याच्या अडचणी ओळखलेल्या आहेत, आणि ओळखलेल्या अडचणी समजा त्या लक्षात आल्या, म्हणजे मग त्याला असं वाटतं की या व्यक्तीला आपल्या गोष्टी सांगायला काही हरकत नाही. ऍक्सेप्ट द प्रोज अँड कॉन्स, चांगल्या किंवा वाईट गोष्टी तुमच्या चर्चेमधल्या ज्या आहेत त्या ऍक्सेप्ट करा. ज्या वाईट, बेसिकली वाईट काय आहेत त्या फक्त ऍक्सेप्ट करायला शिकायला पाहिजे, ऑफ युअर बिझनेस मॉडेल, अँड मेंटेन ट्रान्सपरन्सी. डोंट ओव्हर ऑर अंडर प्रॉमिस, फार जास्त ओव्हर प्रॉमिस करू नये किंवा अंडर प्रॉमिस पण करू नये. अँड यू आर ऑलरेडी ऑन युअर वे टू सक्सेसफुल अँड लॉंग टर्म बिझनेस असोसिएशन, है ना. बरेच जण ओव्हर प्रॉमिस करतात. नोकरी करत असताना मी जेव्हा रिक्रुटमेंट करतो, सर सांगाल ते काम करतो, असं ओव्हर प्रॉमिस करत होते, किंवा मग सांगितलेलं काम सर मला जमेल असं वाटत नाही, थोडं ट्रेनिंग असतं तर बरं झालं असतं, ते झालं अंडर प्रॉमिस, है ना. बरेच जण अप्रोच असतो की सर काय काम येतं तुला करायला, तुला सॅप वापरता येतं का? नाही सर, पण तुम्ही शिकवलं तर मला येते, हे अंडर प्रॉमिस झालं. सॅप वापरता येतं का? हो, मला वापरता येतं, है ना. जरी तुम्ही सॅप शिकला असाल किंवा टॅली ERP शिकला असाल किंवा काही जे असाल, तर तुम्ही त्याची ट्रान्सपरन्सी असली पाहिजे की सर मला सॅप येतं किंवा मला टॅली येतं, पण मला नाही माहित तुमच्याकडे कुठल्या प्रकारचे स्किल लागतात. मी एकदा कामाला लागलो की मी एक 7-8 दिवसामध्ये सगळे आवश्यक ते स्किल अक्वायर करून घेईन. हे झालं रिझनेबल, ट्रान्सपरंट झालं त्याच्यामध्ये, की समजून घेतल्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो 7 दिवसात होतं, 8 दिवसात होतं, 15 दिवसात होतं, महिन्याभरात होतं, राईट. तर ते प्रॉमिस जे आहे ते ओव्हर प्रॉमिस किंवा अंडर प्रॉमिस करू नये. यू आर ऑलरेडी ऑन द युअर वे टू बी सक्सेसफुल अँड लॉंग टर्म बिझनेस असोसिएशन. जर तुम्ही असं केलं तर लॉंग टर्म, म्हणजे त्यांना असं वाटतं की हा रिलायबल माणूस आहे, रिलेटेबल माणूस आहे आणि नॉलेजेबल पण माणूस आहे. हा एकदम ओव्हर प्रॉमिस केल्यामुळे किंवा अंडर प्रॉमिस केल्यामुळे रिलायबिलिटी घटून जाते माणसाची. And 14th important, building trust by asking question. प्रश्न विचारल्याने काय होतं ना, ट्रस्ट डेव्हलप होतो. म्हणजे मी एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला, की समजा तुम्ही कुठे गेले किंवा तुम्ही इथे कॉलेजमध्ये आले, किंवा मी सुरुवातीला मला वाटतं मृणालशी बोलत होतो ना,
Yes, sir. मृणालशी बोलत होतो आणि मृणालला मी काही प्रश्न विचारत होतो की बा कुठे असते, काय असते, है ना. Yes. आणि मग कुठे राहता किंवा काय करता किंवा प्रोजेक्टचं काय केलंय किंवा मी सेकंड इयरच्या मुलांना असं विचार असतो. द ओनली रिझन इज दॅट की त्या यांनी काय होतं की त्या प्रश्न विचारल्याने एक ट्रस्ट बिल्ड होतो, है ना. तुम्ही पण म्हणलं की सर तुम्ही काय करता, कॉलेजमध्ये काय चालू आहे, कॉलेज बंद आहे, तुम्ही मिस करता का विद्यार्थ्यांना किंवा काय जे काय असेल समजा ते तुम्ही जर प्रश्न विचारले तर रिलेट करतात. दॅट इज द सिम्पलेस्ट सोल्युशन टू गेट कनेक्टेड विथ द पीपल टू आस्क क्वेश्चन्स आणि साऊंड क्वेश्चन्स इन अ प्रॉपर प्रोफेशनल लँग्वेज. ते जर तुम्हाला विचारता आले तर तुम्ही ट्रस्ट डेव्हलप करू शकता. बिकॉज ट्रस्ट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. पीपल बाय फ्रॉम पीपल they trust. Great salesperson build trust with their ability to ask the right questions, listen and provide solution aligned with the client's need and goal. Great salesperson also do not over promise and under delivered. Over promise आणि under promise करत नाहीत, right? Now these are the 14 abilities that salesperson should have, right? Now we'll see the personal abilities that salesperson should have, right? If you want to have the best salesperson, if you want to become in the world, जर तुम्हाला चांगलं व्हायचं असेल salesperson, right? What you all need is a self awareness. स्वतःबद्दल आपल्याला स्वतःचा अवेअरनेस असणं खूप जास्त महत्वाचं आहे, राईट. मी हे बोल्ड करत आहे कारण ते तुम्हाला दिसलं पाहिजे म्हणून, राईट. Right? And be honest with yourself. Now, what are that abilities that personal level improvement can be possible and you can become the best salesperson in the world? This is persistence. This is one of the ability, right? We'll finish. We have 7 minutes that we can try to cover this as much as we can possible. Persistence. Do you keep on going in spite of opposition, obstacles and डिस्करेजमेंट. म्हणजे हा असा प्रश्न विचारला आहे इंडिव्हिज्युअली तुम्हाला की डू यू कीप ऑन गोईंग इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन. म्हणजे तुम्हाला विरोध केला असला तरी तुम्ही चालू राहता का, है ना. अडचणी आल्या तरी तुम्ही आणि डिस्करेजमेंट जरी झाली तरी तुम्ही तुमचं काम चालू ठेवाल का, असा एक प्रश्न आहे. आणि असं असेल समजा अशी परिस्थिती असेल निगेटिव्ह, गेनिंग द ट्रॅक्शन ऑफ अकाउंट, राईट. अट्रॅक्शन अँड अकाउंट टेक पर्सिस्टन्स. अशी परिस्थिती असताना सुद्धा तुम्ही तुमचं काम जर करत असाल तर ती पर्सिस्टन्सची एबिलिटी असते, है ना. म्हणजे काय म्हणतात त्याला, कितीही जरी निगेटिव्हिटी आली, किती जरी ऍडव्हर्सिटी जरी आली, क्लायंट आपल्याला समजा काही जरी रिस्पॉन्स देत नसला, अपोज करत असला, तरी तुम्ही तुमची जी ऍक्टिव्हिटी आहे सेल्स प्रेझेंटेशनची ती कंटिन्यू ठेवा. त्याला म्हणतात पर्सिस्टन्स. हा पर्सनल लाईफमध्ये पण खूप खूप महत्वाचा आहे. पर्सिस्टन्स एफर्ट ज्याला म्हणतात, है ना. आता मोटिवेशन व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये खूप सगळे मेसेजेस येतात, त्याच्यामध्ये पर्सिस्टन्स बरेच कोट्स येतात बऱ्याच लोकांचे. बट देर इज या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये हाऊ टू डेव्हलप एबिलिटी टू बी अ पर्सिस्टन्स हे कोणीच सांगत नाही, है ना. मोठे मोठे शब्द सगळ्यांना माहिती आहे, पण हाऊ टू बी पर्सिस्टन्स. पर्सिस्टन्स म्हणजे आपल्याला ज्या गोष्टी आवडत नाहीत किंवा ज्या गोष्टी आपल्याला दुखावतात त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी असताना सुद्धा तसंच आपण सातत्यानं करत राहणं, त्याला म्हणतात पर्सिस्टन्स. म्हणजे जसं आपण लहानपणापासून अभ्यासाबद्दल म्हणा किंवा मॅथमॅटिक्स बद्दल म्हणा किंवा इंग्लिश बद्दल म्हणा, देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स विच वी डोंट लाईक अँड वी आर इमिजिएटली गिव्ह अप दॅट, है ना. म्हणजे तुमचा फर्स्ट क्लास का पाहिजे असतो कंपन्यांना, त्याचं कारण असं आहे की दॅट इज द एबिलिटी. त्या कागदावरून ते आयडेंटिफाय करतात की हा स्टुडंट पर्सिस्टन्स आहे. कारण बेसिकली स्पेशालिस्ट लोक इंटरव्ह्यू घेतात आणि त्यांना असं वाटतं की जॉग्राफी, हिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, बायोलॉजी, सिव्हिक्स आणि काय जे विषय असते ते एवढे सगळे विषय त्याच पॅशननी त्याच झिलनी जर हा विद्यार्थी करत असेल तर इज अ पर्सिस्टन्स. असं होऊच शकत नाही की सगळ्यांना सगळंच आवडतंय म्हणून. नाही, पीपल मे बी मास्टर इन अपेअरिंग फॉर द एक्झामिनेशन, सेक्युरिंग मार्क, परंतु तो पर्सिस्टन्सची एबिलिटी असल्याशिवाय ते येत नाही, है ना. दॅट इज HR असेसमेंट आहे त्या पर्सिस्टन्सीचं. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला प्रश्न विचारतात की तुम्हाला असं कुठलं निगेटिव्ह एन्व्हायरमेंट आलं आणि हाऊ यू ओव्हरकम दॅट, कसं तुम्ही हँडल केलं, काय केलं. तर त्याचं उत्तर काय येतं इज नॉट इम्पॉर्टंट. दे आर गोइंग टू चेक हाऊ पर्सिस्टन्स यू आर, है ना.
जे मोठ्या पदावरती काम करतात दॅट पीपल आर पर्सिस्टंट. सगळं काही सुटेबल किंवा चांगलंच असतं नाही है ना. कारण आउटसाइड वर्ल्ड इज रुथलेस. तुम्हाला काय वाटतं हे समजून घ्यायला कोणाला वेळ नाही. बट यू बिंग प्रोफेशनल दॅट यू शुड डेव्हलप एबिलिटी टू अंडरस्टँड समवन, लिसन फॉर युअर बेनिफिट, राईट. Gaining attraction in account of this persistence, there is a reason is listed. First here, persistence is the main ingredient of the sales success. Studies have shown that it takes at least 8 touch in the sales process to react the prospect, right? 8 touch म्हणजे कसं असतात ना की आपल्याला सुरुवातीला बोलत असताना 8 असे मुद्दे लागतात की जे त्याच्या मनाला टच करतील किंवा त्याला महत्वाचे वाटायला लागतील. ते टच झाले तरच सेल्स काम करतो. आणि हे 8 मुद्दे टच करण्यासाठी पर्सिस्टन्सली तुम्हाला त्याच्या विरोधाला सामोरं जावं लागतं, त्याच्या ऑब्जेक्शनला त्याच्या आर्ग्युमेंटला सामोरं जावं लागतं, त्याच्या शंकांना सामोरं जावं लागतं. आणि या सगळ्या झाल्यानंतर मग तुम्ही त्याच्यानंतर तो सेल्स तुम्ही करू शकता, राईट. दुसरी एबिलिटी आहे ऑनेस्टी, है ना. आता ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आणि ऑनेस्टीवरती बऱ्याच गोष्टी तुम्ही ऐकून झाल्यात, पण बेसिकली ही आपण स्वतः कशी करायची. तर आर यू ऑनरेबल बाय युअर प्रिन्सिपल अँड इंटेन्शन्स अँड युअर ऍक्शन्स. म्हणजे तुम्ही स्वतः तेवढे ऑनरेबल म्हणजे आदरातिथ्य आहे का तुम्ही, तेवढे स्वतःचा आदर करण्यासारखे आहात का, है ना. जे तुमचे तत्व आहेत जीवनातले किंवा तुमचे जे इंटेन्शन्स आहेत किंवा तुमचे जे ऍक्शन्स आहेत त्या आदरासाठी पात्र आहेत का. आर यू ऑनरेबल विथ युअर प्रिन्सिपल्स अँड इंटेन्शन्स अँड ऍक्शन्स, राईट. हा प्रश्न विचारल्यानंतर त्याचं उत्तर असं आहे, द एम्पॅथी लॅकिंग मनी हंग्री स्टेरियोटाइप ऑफ अ सेल्स पर्सन डझंट वर्क इन 2019. म्हणजे 2019 मध्ये केलं. बायर आर लुकिंग फॉर समवन हू विल बी ट्रस्टवर्दी partner and help them to find out the solution that address particular pain point. हा ऑनेस्टी एक महत्वाचा भाग आहे. तो कसा केलाय की 2019 मध्ये सर्वे केला. त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की सेल्स पर्सन जे फेल झालेले आहेत त्यांच्यामध्ये एम्पॅथी नव्हती. म्हणजे काय म्हणतात, एम्पॅथी म्हणजे करुणा, है ना. एम्पॅथी लॅकिंग म्हणजे त्यांना करुणा नाही. एखादा सहज आपण एखाद्या क्लायंटला कॉल करायला जातो तो सांगतो की बाबा माझा मित्राचा ऍक्सिडेंट झाला, आय एम गोईंग, है ना. म्हणजे ठीक आहे सर, मग आपण ते झाल्यानंतर भेटूयात. तर एम्पॅथी म्हणजे काय ना की कसा झाला, कुठे झाला. तर तो जरी भेटत नसला तरी यू विल बी एम्पॅथिक, कारण तुम्हाला भेटतो कसं झालं, काय झालं, कशामुळे झालं. हे 2-4 प्रश्न तुम्हाला इंटरेस्ट असला नसला तरी त्याला विचारावं लागतं. किंवा मग तुम्हाला इन्सेंटिव्ह मनी हंग्री आहे आणि स्टेरियोटाइप, है ना. स्टेरियोटाइप म्हणजे ते बरेचदा बॅकग्राऊंड विचारतात, व्हॉट आर यू डुईंग. आपण प्राऊडली सांगत असतो की आपल्या फॅमिली बॅकग्राऊंड मध्ये. आणि मग ते स्टेरियोटाइपचं वाटलं समजा काही त्याच्यामध्ये काही विशेष काही वाटलं नाही. म्हणजे आपल्याला आस्था असल्यानंतर आपण जसं जास्त बोलतो ना, तसं आपण फॅमिलीबद्दल आस्था नसल्यासारखं बोलत असतो की मला एक भाऊ आहे, मोठा आहे, लहान आहे आणि बस माझी आई हाऊसवाईफ आहे, वडील फलान ठिकाणी काम करतात. ते स्टेरियोटाइप आहे. म्हणजे तुम्हाला अटॅचमेंट कुठेच दिसत नाही, त्याची एम्पॅथी कुठेच नाही फॅमिलीबद्दल, है ना. भरभरून तुम्हाला बोलता नाही येत. त्याच्यामध्ये काय आहे ना की दे वॉन्ट टू अंडरस्टँड व्हॉट टाईप ऑफ पर्सन इज आर, वेदर यू हॅव एम्पॅथी ऑर लिकिंग. म्हणजे घरामध्ये मोठा आहे, लहान आहे म्हणजे नंतर मग ते काय म्हणतात ना, याच्यावर सायकोलॉजिकल आस्पेक्ट आहे तो त्याच्यात, राईट. थँक्यू सो मच. विल सी लिटल लेटर. क्लास, आर यू देअर ऑर व्हॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we'll Yes, sir. meet in other lecture, right? Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.